तो वड्डी इस वेले दी जिहड़ी खबर साडे सारे तक पहुंच चुकी है वो है पश्चिमी बंगाल दीआं चोणां जिहड़ियां सी उन्हां दे उत्ते नज़र टिकी हुई सी वी आखिरकार होएगा की अजे भी मोदी फैक्टर जिहड़ा वो काम करेगा और बीजेपी ही जितेगी या फिर लोग जिहड़े ने बीजेपी नूं नकार के किसी होर सरकार नूं चुनणगे किसी होर पार्टी नूं जिहड़ा फतवा देणगे। शायद अजे बुखलाहट दे विच हैगी है बीजेपी जिहड़ी अपनी हार कबूलन लई अजे भी तैयार नहीं है। जिस तरीके नाल पश्चिमी बंगाल दीआं चोणां दे विच करारी हार बीजेपी नूं मिली है अगे दा सिलसिला लगदा है शुरू हो चुका है। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं दीदी ओ दीदी। जिस तरीके नाल दीदी ओ दीदी कह के तंज कसे जा रहे सीगे नरेंद्र मोदी दे वल्लों, हालांकि ममता बनर्जी ने यह जरूर कह दिता सीगा, उन्होंने ये गल दोहराई सी कि खेला होवे मतलब खेला होएगा। सो मान लिया कि खेड हो गई। दीदी ने गोल कर दिता जी। मोदी नाल ते ओ गल होई, वो किसी चोर नूं सजा मिली, उन्हें कहा तू 100 छित्तर खाना कि 100 गंढा खाना। ये जिहड़ा सिर चढ़ के इन्हां दे सत्ता दा नशा बोल रहा सी, खास करके मोदी दे अपने ते इन्हां दे जिहड़े चेले अमित शाह दे लोकां ने दीदी ने भज के व्हील चेयर ते नस्तार दिता। साम दाम दंड भेद वरत के लोकां नूं आपदे कब्जे च करना, उन्हां नूं थल्ले ला के रखना, मंदी भाषा वरतनी। आ मोदी साहब दा तुसीं भाषण सुनाया ही है, वो हंकार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰਕਾ ਪਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਗਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਡੁੱਡ ਗਈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਡੋਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का। द मॉर्निंग शो दे विच जिन्ने भी दर्शक इस वेले साडे नाल जुड़े ने उन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है जी। और दिन की शुरुआत जो हुई है तो दिन की शुरुआत असीं वीकेंड तो बाद करते हैं, तो ढेर सारे अपडेट साडे कोल हुंदे ने गल्लां पता करन दे लई। सब तो वड्डी इस वेले दी जिहड़ी खबर साडे सारे तक पहुंच चुकी है वो है पश्चिमी बंगाल दीआं चोणां जिहड़ियां सी उन्हां दे उत्ते नज़र टिकी हुई सी वी आखिरकार होएगा की। आले दुआले सियासी फिजा बहुत ज़्यादा गरमाई हुई सी, इस तो इलावा लोग तंग होए पे सीगे। पर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सी ये देखना कि भी वाकई ही अजे भी मोदी फैक्टर जिहड़ा वो काम करेगा और बीजेपी ही जितेगी या फिर लोग जिहड़े ने बीजेपी नूं नकार के किसी होर सरकार नूं चुनणगे किसी होर पार्टी नूं जिहड़ा फतवा देणगे। सो पश्चिमी बंगाल दीआं चोणां दे विच यही होया कि ममता बनर्जी दे अगवाई दे हेठ जिहड़ी चल रही सी तृणमूल कांग्रेस वो जित चुकी है ते बीजेपी नूं करारी हार मिली है। बीजेपी हालांकि अपनी हार अजे भी कबूल करन दे लई तैयार नहीं है। अजे भी जिहड़ी कह सकदे हां भी एक कॉन्फिडेंस जिहड़ा उन्हां नूं पूरा है। वो कहंदे ने कि जो मर्जी है जिहड़ियां सीटां ते साडी जित होई है उहदे तो सानूं पहिलां ही पता सी भी होना है ते इहनूं असीं हार नहीं मन्नांगे। हुण जे इहनूं हार नहीं मंन जिस तरीके नाल तृणमूल कांग्रेस जित चुकी है तो फिर यही कहा जा सकता है कि शायद अजे बुखलाहट दे विच हैगी है बीजेपी जिहड़ी अपनी हार कबूलन लई अजे भी तैयार नहीं है। पर यह कह सकते हैं भी लोगों ने अपना फतवा जरूर देता है। ये शुरुआत हो चुकी है इस वेले कि जिस तरीके नाल पश्चिमी बंगाल दीआं चोणां दे विच करारी हार बीजेपी नूं मिली है अगे दा सिलसिला लगदा है शुरू हो चुका है। हालांकि इस तो पहला प्रशांत किशोर फैक्टर जिहड़ा सी वो काम कर रहा सी, उन्होंने भी यही कहा सीगा भी जे 100 का आंकड़ा पार बीजेपी पश्चिमी बंगाल दीआं चोणां दे विच कर गई तो मैं अस्तीफा दे देवांगा, मैं अगे एक काम ही नहीं करांगा। सो उही होया, उन्हां दा भी फैक्टर किते ना किते काम कर गया। पर कुल मिला के किहड़े-किहड़े वो मेन फैक्टर सीगे जिहड़े कि इन्नी कह सकदे हां भी सख्त टक्कर एक सीगी पश्चिमी बंगाल दे विच ते बीजेपी दी हार दे कारण जिहड़े ने वो की ने ते तृणमूल कांग्रेस दी जिहड़ी जित होई है उहदे कारण की है। इस सारे फैक्टर साडे नाल
डिस्कस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਦੋ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਉਹ ਕੱਸਦੇ ਸੀ। ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ मतलब खेला जिहड़ा खेल जिहड़ा वो होएगा, खेल शुरू हो चुका है। सो एक बार ये सुनते हैं भी इस तो पहला जो नरेंद्र मोदी चोण प्रचार जो करते सीगे तां किवें अपनी पिठ थपथपाउंदे सी ते की उन्हां दी बोली हुंदी सी। एक बार और सुनते हैं, रिएक्शन उन्हां दा देखते हैं की सी। आदरणीय दीदी, आपने बंगाल की गरीब जनता को लूटने वाले तोलाबाजों के कान मरोड़े होते अपने सबसे प्रिय वाइपों से उठक बैठक करवाई होती तो आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। दीदी, ये आपका विदाई समारंभ है। देखो साथियों, आज हालत ये है कि दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली दिए बिना ना शुरू होती है और ना ही खत्म होती है। और दीदी क्या क्या बोल रही है, उन्होंने सिर्फ इस चुनाव में कैसे गाली दी है ये मैं आज बंगाल के लोगों के सामने, देशवासियों के सामने और अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वालों के सामने भी दोहराना चाहता हूं। 19 मार्च को दीदी ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला बताया। 24 मार्च को दीदी ने कहा देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री सिंडिकेट से जुड़ा है। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहां के लोग संस्कारी हैं, यहां के लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, इसलिए उस बात को बोलने से पहले मैं बंगाल की महान परंपरा, बंगाल की महान जाति, उनकी माफी मांग करके फिर मैं बोलता हूं। दीदी ने मुझे जो गाली दी मैं उसे मजबूरी में दोहरा रहा हूं। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है। ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, दीदी ओ दीदी। सो ये बॉडी लैंग्वेज सीगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बंगाल चोणों के चोण प्रचार चल रहा सीगा ते इस तरीके दे नाल ओ दीदी कह के तंज कस रहे सीगे। पर अज लगता है कि नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे होंगे क्योंकि जिहड़ी गल हो चुकी है शायद उन्होंने उस चीज़ की उम्मीद नहीं लगाई सी। खैर एक्सपर्ट साडे नाल जुड़े हुए ने, प्रोफैसर मनजीत जी जुड़े हुए ने, डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जुड़े हुए ने। प्यारे लाल सर जी बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रोफैसर मनजीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा द मॉर्निंग शो च। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद जी। जी प्रोफैसर मनजीत जी, सब तो पहला आप शुरुआत करते हैं थोड़े तो जिस तरीके नाल दीदी कह के तंज कसे जा रहे सीगे नरेंद्र मोदी दे वल्लों। हालांकि ममता बनर्जी ने यह जरूर कह दिता सीगा, उन्होंने ये गल दोहराई सी कि खेला होवे, मतलब खेला होएगा। सो मान लिया कि खेड हो गई, खेल हो गई, खेल जित ली, उन्हें गोल करता। दीदी ने गोल कर दिता। मोदी नाल ते ओ गल होई, वो किसी चोर नूं सजा मिली, उन्हें कहा तू 100 छित्र खाना कि 100 गंढा खाना। वो पंचायत ने सजा दी उन्होंने, ते जानी जिस तरह साडे डेमोक्रेसी च कोई दे दे तां वो कहंदा कि यार जिहड़ा 100 छित्र खाना ये तो बहुत महंगा पैंदा, तुसीं 100 गंढा ही दे दो, बड़ी बेइज्जती होगी। वो गंढे खाण लग पिया, प्याज पिया।
80 90 ਖਾਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 100 ਛਿੱਤਰੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਮਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜੂਗਾ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਨਈਕੁਅਲ ਆ, ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਆ, ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ 45% ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਟਰੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ 38 ਜਾਂ 39 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, DMK ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਪਰਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਦੀਦੀ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਖਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਾਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ 5 ਚੋਂ 3 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, 3 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਕਰਤਾ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਦੀਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬੰਗਾਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਹਟੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਪਤਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਸ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ 200 ਪਾਰ, ਫਲਾਨਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਬਕਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ,
ਤੇ ਸੀ 1.5 ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 77 ਤੇ 76 ਤੇ 72 ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੜ ਜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 200 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਐਤਕੀ 12.5% ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੈ ਲੋਗੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ 25 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਰ ਤੇ ਹਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਉਗਰਾਪੰਥੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ, ਸੈਕੂਲਰ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਪਲਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝਲਕਦਾ ਤੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਆਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੋ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਦੋਨੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ। ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਾੜਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਈਡੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਵੀ 8 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਲ ਬੂਥ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਈਸੀ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ ਵੋਟ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜਦ ਈਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੰਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰਕਾ ਪਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1200-1500 RSS ਦਾ ਵਰਕਰ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਭੇਜੇ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਭੇਜੇ, ਅਸਾਮ ਚੋਂ ਭੇਜੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਛਾ ਜੋ ਬੂਥ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਗਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਗਲੇ ਜਿੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਲੀਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਾਜ਼ੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਨਿਵਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੰਜਲੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ BJP ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 3 ਤੋਂ ਹੁਣ 80 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਗੱਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਘਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ,
ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਡੁੱਡ ਗਈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਡੋਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਉਡਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ, ਖਾਣ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫਾਰਮਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ ਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਗੁਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਲ ਚੱਟਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੱਟ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਐਉਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਫੇਰ ਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੇ ਲਾੜਾ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਰਕਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਔਰ ਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 70 ਸਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਟਾ ਜਾ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਿਠਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 8 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ
ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਮੜ ਜਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਲਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮਲਮ ਮੁਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਸੀਟਾਂ ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਇਸ ਭੱਜੂ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹੀ ਜੀ ਪਾਈਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਦੀ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਲ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਦੇ ਮਮਤਾ ਬੋਲੀ ਆ? ਕੀ ਮਮਤਾ ਕਰ ਦੂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 25ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਨਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬਰੇਵਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਉਗੜ ਕੇ ਆਊਗਾ 2024 ਲਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ 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 ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, 6 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ RSS ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਫਰੰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਈਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ TMC, ਸਪਾ, ਹੋਰ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, DMK ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, NCP ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਗਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। अब शुरुआत हो गई है पश्चिमी बंगाल तो, आगे आगे देखो होता है क्या। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ BJP ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ BJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ED ਲਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ। ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ CBI ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਦਬੰਗੀ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਮਖਮ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਆ, BJP ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ BJP ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਾਲ BJP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਵੈਸਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਅੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਟੈਕਟੀਕਲ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੈਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ DGP ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੁਬਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ UP ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਕਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਐ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ,
ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਵੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਡੰਡਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਲਵਿਕ ਕੋਬਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਹੁਕਮ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇ ਦੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਦ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆੜਤੀਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਮਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੀਬੀਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਈਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਈਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਓਪਨਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਖ ਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੇ ਈਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1200 ਸੀਟ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਈਸੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਈਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਖਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਵੈਸਟ, ਪਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੱਲ। ਸੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ
ਅਲੱਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਟੇਟਸ, ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 50 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ठीक है जी, माफ करना, मैं बहुत सारे कॉलर्स की कॉल अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि तुसी सारे जानते हो भी समा भी थोड़ा सीगा ते 2 एक्सपर्ट अपने जुड़े हुए सीगे ते वो एनालिसिस जिहड़ा करना जरूरी सीगा बहुत, ते इसलिए मैं बहुत सारे कॉलर दे कुछ नहीं लै पाई। और एक मेरी अपील है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, प्लीज़ ਜਦੋਂ कॉल करते हो तो मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। मुद्दे ਆਪਾਂ टीवी स्क्रीन ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਕੱਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।